Thank you, sir. Let's move to our today's program. CET is a competitive exam conducted for the purpose of admission of students for the first year of full-time courses in medical and engineering field. This exam is conducted every year by the state government for taking admission to the various courses. Due to this COVID-19 pandemic, students of the 12th standard were under tremendous pressure. There was tremendous uncertainty of whether the exam will be conducted or not. But now, as the dates for the CET registration and form filling has been declared by the state government, so our college has organized this webinar to help students regarding how they can fill the CET exam form and make them familiar with the whole process of filling the CET exam form. Now, I would like to request our principal, Dr. Keste sir, to guide our students and their parents. Over to you, Keste sir. Good morning, all the parents and aspiring candidates who have passed 12th standard. Congratulations, all of you. Now it's a great pleasure for me to welcome to this webinar, which is very important in its own capacity, because many times those who are coming from rural area, many times they make simple mistakes while filling the forms and the forms gets rejected. That should not happen. However, you may be very clever in filling the forms, but I would like to tell you to take some guidance from the staff members also. So in that manner, our college staff, they are very helpful, and therefore, if it is possible for you, you can come to our college also. Of course, today is a webinar, you can go through and you can listen carefully what are the steps to be taken, what is the importance of CET. And as already madam has told, our college has UG and PG courses. We have mechanical, electrical, computer and civil engineering, and we have both PG courses in mechanical as design engineering, in electrical power system, in computer engineering, and civil construction and management. So therefore, once you join our college, you will be here for at least 6 years, 4 years UG and 2 years for PG courses. So our college staff are very helpful. Even not only that, our president, Honorable Johal sir, is very down to earth and can go anyway to help you whenever you get any problem, maybe financial or anything else. So therefore, I request all the parents to at least give one visit to our college. It's a very big campus. It's around, I think, 25 acres land and very near to big one also. So in all the, and we have transportation system in place, and we have hostel also. So only thing is that through this opportunity, I would like to convey that at least give one visit and you will get to know the various facilities we have in our college. And I am very thankful for our president and secretary for giving the permission to arrange this webinar. And without wasting much of your time, maybe you are very eager to listen what is there in CET examinations and how to fill up the forms. So once again, I welcome you all. Thank you very much. Thank you. Over to Kadam madam. Yes, sir. Thank you, sir, for your valuable words. Now, I would like to introduce our today's webinar speaker, Professor Santosh Kathaye, sir. Sir is working as a head of department in mechanical department in Dattakala Group of Institutions, Faculty of Engineering. Sir is having total 20 plus years of experience. So I request Kathaye, sir, to start our today's session. Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yeah. Thank you, sir. Okay. I welcome today all of you for today's webinar. First of all, on behalf of the Dattakala Shikshan Samsthas, today all of you have
gathered here for attending this webinar. So Dattakala Dattakala Shikshan Samstha President Professor Joel sir, Secretary Joel Madam, our Principal A. Keshte sir, Dr. A. Keshte sir, and uh, all my dear colleagues, faculties, and all dear HSC students. We welcome you on behalf of Dattakala Shikshan Samstha. Now, recently the MSCET cell has announced the CET exam. Uh, it is a long waited. So now the time has come to appear for this exam, as the sale has announced the exam. Till the dates are not announced, the exam form filling process has been started from 8th July, and it is up to 15th of July. The date is there. So for that, we need to know how to fill the form, because any error in the form filling may cause you difficulty in appearing the exam. So for that, if you know all the process, right, all the process, then we can easily go through the process, and you can easily fill and submit your form, exam form, online exam form. So for that, uh, let's first we'll see how this exam is important for all of you. uh, now this, due to this pandemic situation, your board exams are still not announced. It might be news that they might be cancelled. So now your CET exam is going to happen, and it is now that all your when you are going through for higher educations on basis of this CET exam, so your CET score is very much important. So now, so before us to start with this exam procedure, so first of all, the first step is very much important, that you should successfully submit the exam form, and what is total procedure for that. So that should be known to you. So from that point of view, we Dattakala group of institutions, Faculty of Engineering, has organized this webinar for you students. So for that, our today's topic of our say webinar is that importance of CET and online CET form filling, right? So this MSCET 20, now this is a MHCET 2021 exam which is you are going to appear. So we'll see the introduction. In introduction, what is this MHT CET exam, entrance exam, right? So MHT CET, that is Maharashtra Common Entrance Test. So its abbreviation is MHT CET. So it is known as Maharashtra Common Entrance Test. Is a common state level entrance exam, right? Conducted by the State Common Entrance Test Cell. So MST Maharashtra State has formed this CET cell, right? So CET cell is conducting this exam for all of you. So Government of Maharashtra every year for admission to undergraduate engineering, pharmacy, and agriculture courses such as BE, BTech, BPharm, BSc Agri, etc. So offered at various colleges in Maharashtra. So to get the admission, so when you are completing your HSC examination, HSC course, then for higher education, so you want to professional, you want to get admit in a professional courses. So for that, particularly for engineering, pharmacy, and agricultural courses, so you need to pass this CET exam, right? So MST CET is one of the biggest exams for admission to undergraduate engineering courses, with difficulty level almost equivalent to that of JEE Main. Now, all of you know the difficulty levels of JEE Main, so advanced JEE or JEE Main, but MST CET is also equivalent difficulty level,
right? And it is the biggest exam conducted for all over Maharashtra. Also, out of Maharashtra, candidates can appear for this exam. So it is the biggest form of exams conducted by CET SAIL, right? So it is conducted mainly to admission to undergraduate engineering courses, right? So difficulty level is also means important. It is equivalent to JEE Main. So it is important that you students should be able to manage the time according to the number of questions and our understanding of type of level of questions, right? So as exam pattern are formulated to such difficulty level. So due to because exam pattern is formulated, it is MCQ form type of examination. The difficulty level is you can say much it is equivalent to JEE. So you should know how to solve the number of questions in a stipulated time also, and also you should have a better understanding of the level of questions. So the examinations will be conducted at various centers across the Maharashtra as well as outside Maharashtra state by online mode. Now it is for PCM and PCB group separately. Now it is said online mode, but it is not from the students can appear from home, right? It is online mode, but you all students have to go to exam center and they have to appear there from the exam center only. So for that they have to select the exam centers for this exam. Now the exam is comprises of three papers. Paper first is a mathematics, paper two is physics and chemistry, paper three is a geology and botany, right? So questions will be of MCQ type and the durations will be 90 minutes for each paper. So that is important. So MCQ type of questions are there, multiple choice questions are there, and the durations for each paper is a 90 minutes. That is 1.5 hours is there. So in one half hour, you have to solve all the MCQs and maybe 100 MCQs are there for each paper. 100 marks of each paper is there. So you have to solve that MCQs in within that stipulated time, and the difficulty level is also much greater for this examination. So you should know the that level of questions for this before solving the questions. So if now who can appear for this exam? So the eligibility criteria is that student must be a citizen of India. Students passed and appearing in a 12 or its equivalent examination of for MST right? So then students of any age can appear in MHCET exam. This is also important that means but least that requirement is that he should be appearing in 12th class. That is important. And then after also if he is passed his exam, or even sometimes students may have completed their 12th graduation but he want to appear, he can appear at any age. That is said there, right? Now MHTCT exam detail, if you see the exam pattern, right? So there are three papers in it. We'll say paper first is a mathematics for 100 marks, then paper two is a physics and chemistry for 100 marks. Paper three is a biology, it is means consist of botany and zoology, and it is for also 100 marks. The duration for each paper is 90 minutes. Please note that there is no negative marking in MSTCT. That is important. So no negative marking is there. So it is mandatory to give paper 1 and paper 2 for admission to engineering courses, and for health science it is mandatory to give paper 2 and 3. So when if you want your admission for engineering courses, right, then you must appear for paper 1 and paper 2. And if you want to admission in medical sciences, health sciences courses, then you must appear for paper 2 and paper 3, right?
So exam mode is here now it is said exam mode is offline, means exam centers are there. Exam is conducted at exam centers. Students cannot appear the exam from their home place, from their locations. They have to select the exam centers and they have to go to the exam centers and appear for the exams. So all questions asked in the exams are MCQ. This is already said. You can give a mathematical paper from English only. Now mathematics you can appear from English language, but if suppose anybody has a language barrier, language problem is there, so he can select language option for physics, chemistry and biology, and that is in English, Marathi or Hindi or Urdu. So these options, language options are there for only physics, chemistry and biology. Mathematics, there is no language option. They have to appear from English mode only. Now MSCT details. Now that is important. What is application? When your application procedure, your applications you need to apply online, right? So first you need to fill your online application completely. Then you have to proceed for the payments also, and after completion all these procedure you have to confirm and submit the exam form of the official website, that is it is www.dtmaharashtra.government.in mstcet 2021 slash mstcet 2021 slash. So on this website you can fill and submit your exam forms. So by clicking on this link, the student will directed to the registration page. So first, when you click on when you start the form filling process, so when you click on this website, so first you will be directed to the registration page. So home page, registration page open hui. First registration page will be open. Then read the steps that are being made for registration. That is important. You first of all of you read the steps carefully, because many times it happens that without reading we proceed further. So before that, because in that steps all the instructions are given there, so that is important. So all of you first so go through it, go read all the instructions carefully, understand the meaning of it, and then you have to click on the apply now, right? The students get registered by filling up her personal details. While registration, you have to fill up your personal details. What personal details are there? So name, your name is there, address, mobile number, and valid email ID. Email ID that is there. So mobile number is very important, because you take care that whatever number you are feeding, that will be in a service up to the end of the examination or up to the end of your admission process. So that should be in your service, because whatever the messages that will be receiving on that mobile number. And then also valid email ID is also important. Many times in rural area, what happens, the students also may not be having its email ID, his email or her email ID. So you all of you now take first initiative. If you are not having your email ID, you create your email ID on Google website, Google Gmail, and you quote that valid email ID in the form. So after registration, the login ID and password will be sent to your email ID. So this is important. For that, your email ID is required, right? So after registration, the login ID and password will be sent to your email ID with the login credentials. Whatever your student can get access to the application form. So for that registration also, your password is also asked. So that detailed procedure also we are going to see further in further slides, right? So with the login credentials, student can get access the application form. A student should fill all the necessary columns of the application form. You have to fill all the columns of the application form. Student should also upload the scanned copies of photograph and signature and education documents along with the application form. This is important. So before
filling the exam form, you should have the soft copies of your photo, right? Then your signature, and also the some that education documents you are required. So that soft copy should be must be with you. So then only you can easily upload these documents while filling the form. But the scanned document should be in JPEG and JPG format. This is important. So in PDF also you can accept it. So JPEG or JPG form means when you are clicking the photo by camera, your mobile camera. So whatever that image created, it is in the form of JPEG or JPG. So you need not to worry about that. What is JPEG or JPG form, right? The size of the photograph should be between 15 KB to 50 KB, and the signature should be between 5 KB to 20 KB. That is important. So these are the size, soft copy size are mentioned here. For your photo must be in a size between 50 KB to 50. Maximum 50 KB is allowed there. So if your photo size is exceeding 50 KB, or your sign also signature is also exceeding 20 KB, so that will be not accepted while you are uploading such a photo or sign. So first, if the size of the photo or it is exceeding beyond 50 KB or than 20 KB, so first you have to compress it to the required size, and then only you can upload it. Students should also pay the application form fee. That is must. Means you should pay your application form fee. That is also online modes are there. We are going to see in detail next. A student should take the printout of the confirmation page. So all of when you paid, your last step is paying of the application form fee, and after that you are confirming your application form, and after confirmation you need to take a printout. Now all of you may get confused that now if you are form filling at home, how can you take the printout of that confirm form? So in that case you can do that while taking the printout. It is option is there. If you have seen save as a PDF form, so take that option, save as a PDF form, and you can save it in your mobile also, or in your laptop or computer in a defined file. Right. So the application fee, now how much fee you have to pay, now that is important. So the application form, the candidate, those are belong to these categories, that is SC, ST, VJ, DT. Now this NTA, NTB, and NTC, NTD, right? So NT category, and OBC and SBC category. So these candidates and also PWD is there. PWD means person with disability. So if any candidate is there who is having a permanent disability is there, so for such a candidates the fee is 600 rupees, right? And for the general category candidates, that is open category candidates, they have to pay the fee of rupees 800. So 800 and 600 fees are there. So open and general category candidates have 800, and all the other candidates have a fee of 600 rupees only. The application fee can be paid through online mode, right? So candidates should click on the mode of the application fee payment. A candidate can pay the application fee online through credit card. So what are the modes are there online paying? So you can pay it through your credit card, debit card, of internet banking, IMPS mode is there, or some e-wallet means Phone Pay, Google Pay gateways are there. So you can use that gateways also for paying the fee online. So this detailed procedure we have seen, right? Now we'll see the actual when you go to that website, MST CET website. So you will get this. So if you open the paying online registration for, so you will get home page like this. So here these are asked that is new registration or already registered. Now you are using it first time, so then you have to register for this process, right? So for that
you need to click on new registration. तुम्हाला न्यू रजिस्ट्रेशन वर क्लिक करायचं आहे. पहिल्यांदा तुम्ही न्यू रजिस्ट्रेशनला क्लिक केलं की पुढचं जो तुम्हाला पहिलं हे पेज पण ओपन होईल की ज्यामध्ये तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत. राईट, इन्स्ट्रक्शन्स ह्यामध्ये महत्वाच्या आहेत, त्या ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेल्याच आहेत. परत एकदा, the candidate must have passed or appeared for HSC examination, right, or equivalent examination. Then Maharashtra state candidate must clearly mention the category. You must have to mention your category, for such as SC, ST, OBC, VZ, DT. In NT category, there are 4 classifications: are NTA, NTB, NTC, or NTD. Right, SBC, PWD. If you are belongs to NT category, then you have to specifically mention from which section you comes under. That is, whether you are from NTA or whether you are from NTB or whether you are NTC or NTD. That is, you should must clearly mention there. Right. So category you have to mention. If you are not belong to any such category, and if you are from open or general category, then their option is there that it may be a general category or open category is mentioned there. General category, you have to select that for open candidates or general category candidates. The candidate must possess, if you are mentioning this category, right, so for that you must possess valid document like caste certificate, caste validity certificate, or non-familiar certificates as applicable. So you must have any one document from this so valid up to the 31st March 22. That is important. You are filling for exam form for 2021 process, right? So you have to that whatever the caste certificate or validity or non-familiar is you are having, that should be valid up to 31st March 2022. Now fees for general category, and already we have discussed that for general category it is 800, and for if you are belonging to any category, then this 600 rupees there. Then PWD means personal with disability. Candidates belonging to Maharashtra state will be charged rupees 600. That is also, if you are a personal with disability and you are belonging to Maharashtra state, then the fees are only 600 rupees, right? So please read the user manual and information voucher before filling that computer based test, that online test, how these are coming, total instructions are given. Now usually we do not go through all these processes, or we do not read these manuals or information vouchers, but it is important that you should go through that information. It is available in online also, MSTCET website, it is available there, right? An application form, candidates should verify the application before finally submitting and making payment. So that is also their procedure is there, verifying. When you are verifying your application form, OTP is generated. That OTP will be received to your registered mobile number, right? And then you can complete verify your form. So candidates should use their active email ID and mobile number for the registration of MSTCET 2021, right? So that I also told you that mobile number, if you are quoting there, whatever your mobile number तुम्ही जो देताय, तो मोबाईल नंबर तुमचा लास्टच्या स्टेज पर्यंत, तो लास्टची स्टेज कुठली, तुमचं ऍडमिशन होतंय, हायर एज्युकेशनला तुमचं ऍडमिशन होतंय, आणि ही प्रोसिजर ही साधारण एक 4 महिन्याची असू शकते. 3 ते 4 महिन्याची प्रोसिजर सगळे असू शकते. तर तोपर्यंत तुमचा तो नंबर जो आहे तो सर्व्हिस मध्ये असला पाहिजे. त्यामुळे मोबाईल नंबर देताना खूप काळजी घ्या. बऱ्यापैकी मुलं तुमचा स्वतःचा मोबाईल नंबर असेल स्वतःचा द्या, किंवा पॅरेंटचा दिला तरी हरकत नाही, पण जो नंबर तुमचा सर्व्हिस मध्ये राहणार आहे कंटिन्यू, आणि ज्याचे मेसेज आहे तुम्हाला इझिली तिथं बघता येतील, असा मोबाईल नंबर तुम्ही कोट करा, म्हणजे द्या त्या एक्झाम फॉर्म मध्ये. आणि ईमेल आयडी सुद्धा तुमचा व्हॅलिड पाहिजे. म्हणजे असं असू नये की आता तुम्ही ईमेल आयडी चेक करा, जर तुमचा ईमेल आयडी तुम्हाला त्याचा पासवर्ड किंवा युजर आयडीच माहित नसेल, तर नवीन ईमेल आयडी तुम्ही जनरेट करा आणि तो तुम्ही द्या. The submitted and fees paid applications will not be edited.
दॅट इज इम्पॉर्टंट. जेव्हा तुम्ही फॉर्म सबमिट करताय आणि फीज पेड करताय, एकदा तुम्ही ते कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये काही एडिट करता येणार नाही. त्यामुळे तुम्ही एकदा फॉर्म फिल करताना तो परत एकदा रीड करा केअरफुली, तो वाचा, त्यामध्ये तुमचे जे डिटेल्स तुम्ही सगळे बरोबर दिलेत का नाही ते चेक करा आणि ते चेक करूनच तुम्ही नंतरच फॉर्म सबमिट करा. Hence, candidates are advised to verify the field in details before making payment. पेमेंट करायच्या आधी सुद्धा तुम्ही तुमचे जे डिटेल्स ते हे केले ते रीड करा आणि त्यानंतरच पेमेंटच्या पुढच्या प्रोसेसला जावा. Please do not share your application number, password and OTP with anybody. That is important. कुणालाही तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर जो जनरेट होतोय तो सांगू नका, पासवर्ड तुमचा काय असेल तो किंवा OTP कुणालाही सांगू नका, शेअर करू नका. Please use good quality photographs, signature and document for proof of identity images for uploading. Because your that photograph, signature and document for proof of identity is also important. So that document may be your Aadhaar card, your PAN card, your passport, any document may be there. So that document is also important while uploading, so that their images should be very clear. Right? Candidates are advised to visit official www.mahacet.org website for latest notifications. You can also visit to this www.mahacet.org website for your latest notifications. So candidate can use only one mobile number and email ID for the applications form. This is very important. तुम्हाला हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जो एक मोबाईल नंबर दिला एका फॉर्मला, तर त्या मोबाईल नंबरवर तुमचा दुसरा परत फॉर्म तुम्हाला जनरेट होणार नाही किंवा भरता येणार नाही. किंवा जो ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर दिलाय, तर एकदा तुम्ही जो ईमेल ID आणि मोबाईल नंबर दिलाय त्या एका फॉर्मसाठी तेवढाच एक राहील. तुम्हाला दुसरा फॉर्म भरायची काही गरज पडली तर तुम्ही तो त्या मोबाईल नंबरनी किंवा ईमेल ID ने तो भरू शकणार नाही दुसरा. सो दीज इन्स्ट्रक्शन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपण कधी रीड करत नाही, हे टोटली तुम्हाला हे लक्षात आले पाहिजे. आणि खालचं मुद्दाम रेड मार्कनी दिलेलं आहे की कॅन्डिडेट कॅन यूज ओनली वन मोबाईल नंबर अँड ईमेल ID फॉर वन ऍप्लिकेशन फॉर्म. दिस इज व्हेरी important instruction, right? So now when you proceed further for form filling, now here there are the columns are there. You have to fill all these columns, right? So first you have to fill the candidate's full name, right? So you have to fill. Now here also instruction, read this carefully, that as per 10th or 12th mark sheet, तुमची 10वीची आता 12वीची मार्कशीट तुमच्याकडे नसेल, तुमच्या 10वीच्या मार्कशीटवर जे तुमचं नाव ज्याप्रमाणे आहे त्याप्रमाणेच इथं तुम्ही ते लिहा तुमचं. म्हणजे तुमचं कधी कधी 10वीच्या आपण नाव लिहिताना बऱ्याच वेळा सवय काय असते की आपण आपलं नाव पहिल्यांदा लिहितो, नंतर वडिलांचं नाव लिहितो, त्यानंतर आपलं आडनाव लिहितो. पण कधी कधी 10वीच्या मार्कशीट चेक करा, त्यामध्ये कधी कधी असं असतं की तुमचं नावाऐवजी एखाद्या वेळेस आडनाव पहिलं असेल, त्यानंतर तुमचं नाव असेल आणि त्यानंतर तुमच्या वडिलांचं नाव असेल. तर ते चेक करा. म्हणजे 10वीची मार्कशीट तुमच्या समोर पाहिजे फॉर्म भरताना. हे लक्षात घ्या. 10वीच्या मार्कशीट नुसार तुम्हाला इथं तुमचं नाव, तिथं डिटेल द्यायचे आहेत. त्यानंतर फादर्स नेम, द फर्स्ट नेम ओनली. तुमच्या वडिलांचं जे पहिलं नाव आहे तर पूर्ण नाव लिहायला जाऊच नका, काही गरज नाहीये, विचारलेलं नाहीये. म्हणजे वडिलांचं तुम्ही तुमच्या वडिलांचं, आजोबांचं आणि आडनाव असं लिहायला जाऊच नका. वडिलांचं जे काही नाव असेल, पहिलं प्रकाश, राजेश, सुरेश काय असेल ते इथं पहिलं तेवढंच नाव इथं लिहा. त्याचप्रमाणे आईचं सुद्धा फर्स्ट नेम ओनली. यू हॅव टू राईट द फर्स्ट नेम ओनली. आईचं सुद्धा पहिलंच नाव इथं लिहायचंय. यू हॅव टू सिलेक्ट द जेंडर, द मेल, फिमेल, लाईक दॅट. सो प्लीज सिलेक्शन ड्रॉप बॉक्स इज देअर. त्या तिथं खाली सिलेक्शन ड्रॉप बॉक्स दिसेल तुम्हाला, त्यातून तुम्हाला सिलेक्ट करायचंय आणि ते तिथं दिसेल. नंतर कन्फर्म पण करायचंय तुम्हाला. यू हॅव टू कन्फर्म युअर जेंडर. परत एकदा जे काही इथं दिलंय तेच इथं दिसलं पाहिजे. नाही ते इथं वेगळं आणि इथं वेगळं आलं की ते कन्फर्म होणार नाही, हे लक्षात घ्या. देन डेट ऑफ बर्थ लिहिताना कसा फॉर्मॅट आहे ते पण बघा. पहिल्यांदा तुम्हाला डेट द्यायची तुमची, त्यानंतर मंथ आणि त्यानंतर इयर. तुम्हाला फक्त समजा एखाद्याचं इयर जे आहे
ते 2000 हे आता 2002 आहे किंवा 2003 आहे, तर ते नुसतं 0203 लिहू नका, ते पूर्ण 2002 2003 असं तिथं तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला इथं द्यायचंय डेट ऑफ बर्थ, त्यानंतर रिलिजन तुमचा मेन्शन ड्रॉप डाऊन मधून सिलेक्ट करायचा आहे, रिलिजन जो काय आहे तो तिथं द्यायचा आहे, हिंदू मुस्लिम काय असेल, जैन जसं काय असेल त्याप्रमाणे. त्यानंतर रिजन टू विच यू बिलॉंग, तुम्ही कोणत्या भागाचे रहिवासी आहात तिथं तुम्हाला ड्रॉप डाऊन दिसेल, मे बी तहसील दिसेल किंवा मे बी तिथं हे असू शकेल, डिस्ट्रिक्ट असू शकेल, जसं असेल डिस्ट्रिक्ट असेल तुम्ही विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलॉंग्स टू ते तुम्ही सिलेक्ट करायचं, किंवा तहसील असेल, तालुका असेल तर तालुका सिलेक्ट करायचा आहे. देन अॅन्युअल फॅमिली इन्कम, तुम्ही तुमचा अॅन्युअल फॅमिली इन्कम इथं कोट करायचा आहे, तो सुद्धा ड्रॉप डाऊन आहे. 0 to 50,000, 50,000 to 1 lakh याप्रमाणे तिथं तुम्हाला दिसतील ड्रॉप डाऊन. तुमचा जो काय फॅमिलीचा इन्कम आहे तो तिथं सिलेक्ट करा. ज्यांचे वडील सरकारी नोकरदार आहेत, गव्हर्नमेंटचे आहेत, त्यांनी त्यांच्या फॉर्म 16 वरचा इन्कम तिथं मेन्शन करा. किंवा तुम्हाला जर तुमच्याकडे उत्पन्नाचा दाखला असेल तर खूप चांगलं, त्या उत्पन्नाच्या दाखलावर जो आहे तो तिथं मेन्शन करा तुमचा, म्हणजे उत्पन्नाचा दाखला खूप महत्वाचा आहे. जर एखाद्याकडे उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर वडील सर्व्हिस करतायत, तर वडिलांचा फॉर्म नंबर 16 असतो, त्यांना विचारा, त्याच्यावरचं उत्पन्न तिथं लिहा, राईट. त्यानंतर तुमची मदर टंग ड्रॉपडाऊन मधून सिलेक्ट करायची आहे तुम्हाला व्यवस्थित. त्यानंतर तुमचं राष्ट्रीयत्व इंडियनच असेल, त्यामध्ये डाऊट नाही आहे, ठीक आहे. हे सगळे तुम्हाला कॉलम हे असे प्रॉपर फिलअप करत जायचे आहे. त्यानंतरचं पुढचं आहे तुमचा ऍड्रेस. ऍड्रेस सुद्धा इथं देताना तुम्ही आता मातृभाषा कुठली आहे, इथं उर्दू पण दिसते, तिथं 3 तुम्हाला ऑप्शन देते, इंग्लिश, देन मराठी, देन हिंदी और उर्दू आहे बघा. तर तसं तुम्ही इथं तुमची ते सुरुवातीला तुम्ही सिलेक्ट करालच तुमची मदर टंग, त्यानुसार ते दिसत राहील. त्यानंतर तुमचा परमनंट ऍड्रेस देताना फर्स्ट यू हॅव टू सिलेक्ट दीज 3 लाईन्स. त्यामध्ये तुम्ही तुमचं जे काही तुमचा जो असतो प्लॉट नंबर असेल, फ्लॅट नंबर असेल तो मेन्शन करा. नंतर तिथला एरिया, लोकल एरिया मेन्शन करा. नंतर तुमचा स्ट्रीट एखादा असेल किंवा एखादं तुमचं साईन असेल, अपोजिट टू धिस, अपोजिट टू स्कूल, अपोजिट टू कुठला आहे ते, असं काय असेल ते मेन्शन करा. ह्या 3 लाईन मध्ये ते तुम्हाला लिहायचंय. तुम्हाला ह्या 3 लाईन मध्येच तुम्हाला एक्सपेक्ट नाही, इट इज नॉट एक्सपेक्ट दॅट यू हॅव टू मेन्शन युअर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, तुमचं विलेज किंवा तहसील किंवा तिथं तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट मेन्शन करायची गरज नाही. देन स्टेट, त्यासाठी खाली सेपरेट सिलेक्शन्स आहेत, तिथं सिलेक्ट करा. तुमचं स्टेट सिलेक्ट करा, तुमचं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करा, तालुका आणि विलेज सिलेक्ट करा. तालुका जो प्रॉपर सिलेक्ट कराल त्यानुसार तुम्हाला विलेजेसची नावं दिसतील. देन यू हॅव टू मेन्शन ऑल्सो युअर पिनकोड. पिनकोड सुद्धा तुम्हाला लिहायचा आहे. त्यानंतर तुमचा करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस सुद्धा तुमचा जो आहे, तुमचा जर परमनंट ऍड्रेस सेम असेल, जो परमनंट ऍड्रेस आहे तोच तुमचा आता करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस म्हणजे तुमचा आत्ताचा प्रेझेंट ऍड्रेस. बऱ्याचपैकी स्टुडंट्स काय असतात की त्याच्या गावाकडे असतील शिकायला, आता दुसऱ्याकडे असतील, तिथं जर ऍड्रेस तुम्हाला द्यायचा असेल तर तो करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस जो आहे तो तुम्हाला द्यायचा आहे. पण बऱ्याच स्टुडंटच्या बाबतीत काय असू शकेल की परमनंट आणि तुमचा करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस एक असेल तर फक्त ह्या सेम ॲज परमनंट ऍड्रेसला क्लिक मार्क करा, तिथं ऑटोमॅटिक जो वरती तुम्ही फिलअप केलं ते फॉर्म येईल. जर सेपरेट असेल तर तो तिथं मेन्शन करा, जसा तुम्ही परमनंट करताय तोच करा, राईट. देन next you have to give these 2 important selections, right? That is मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी. हे मी तुम्हाला सांगणार आहे, मोबाईल नंबर देताना खूप काळजी घ्या. तुमचा जो मोबाईल नंबर सर्व्हिस मधला आहे, सर्व्हिस मध्ये चालू राहील तोच मोबाईल नंबर इथं द्या. त्यानंतर ईमेल आय डी सुद्धा व्हॅलिड, जो तुम्हाला माहिती आहे, ज्याचं तुम्हाला पासवर्ड माहिती ओपन करू शकता, बघू शकता, तोच ईमेल आय डी तुम्ही ह्या बॉक्समध्ये द्या, राईट. So again, you have to select the password also. Choose password. तुम्हाला आता हे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसचाच हा पार्ट आहे, आतापर्यंत आपण बोलतो तुमची रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चाललेली सगळे. तर ह्यामध्ये तुम्हाला आता यूज पासवर्ड म्हणजे इथं तुम्ही तुमचा पासवर्ड इथं सिलेक्ट करायचा. पासवर्ड सिलेक्ट करण्याच्या ह्या इन्स्ट्रक्शन्स खूप महत्वाच्या आहेत. तुमचा पासवर्ड इट मस्ट बी 8 to 13 कॅरेक्टर्स लॉंग. तुम्ही इंग्लिशमध्ये
देत असाल तर तो जे म्हणजे कुठल्याही ह्याच्यात तर तुमचा 8 to 13 कॅरेक्टर्स म्हणजे कमीत कमी त्यामध्ये 8 वर्ड्स तर असलेच पाहिजेत, जास्तीत जास्त 13 वर्ड्स असले पाहिजेत. त्यानंतर पासवर्ड मस्ट बी हॅव ॲटलिस्ट वन अप्पर केस अल्फाबेट. त्या पासवर्डमध्ये तुमचा एक कॅपिटल वर्ड असला पाहिजे, कॅपिटल अल्फाबेट असलं पाहिजे. त्यानंतर पासवर्ड मस्ट हॅव ॲटलिस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट. ॲटलिस्ट म्हटलंय बरं, म्हणजे याचा अर्थ एकच पाहिजे असं नाही, ॲटलिस्टचा अर्थ म्हणजे कमीत कमी एक पाहिजे. मग तुम्ही एक पेक्षा जास्त ठेवू शकता. पासवर्ड मस्ट बी ॲटलिस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट, कमीत कमी एक लोअर केसचा अल्फाबेट त्यामध्ये असलं पाहिजे. पासवर्ड मस्ट हॅव ॲटलिस्ट वन न्यूमेरिक व्हॅल्यू, एक न्यूमेरिक म्हणजे 0 to 9 यामधला एखादा न्यूमेरिक व्हॅल्यू त्यामध्ये असलीच पाहिजे. त्यानंतर पासवर्ड मस्ट हॅव ॲटलिस्ट वन स्पेशल कॅरेक्टर, जे आपण @ हॅश, डॉलर, पर्सेंटेज, लाईक सो अँड हे जे कॅरेक्टर्स आहेत त्यातलं एक कुठलं तरी त्यामध्ये असलंच पाहिजे कमीत कमी. म्हणजे ह्या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन असा तुमचा पासवर्ड असला पाहिजे, राईट. फॉर एक्झाम्पल, आता मी एखादा माझा पासवर्ड आहे, समजा माझं नाव संतोष आहे आणि मी आता माझं असं ठेवतो संतोष @123 असं ठेवलं, तर मला पहिलं एस कॅपिटल द्यायचं आहे कमीत कमी. म्हणजे पहिला मी समजा एस कॅपिटल दिला, राहिलेले अल्फाबेट लोअर केसमध्ये राहिले ते चालतंय. त्यानंतर त्यामध्ये @ म्हणजे मी ते @ सुद्धा एक काय घेतलेलं आहे, स्पेशल कॅरेक्टर घेतलेलं आहे. आणि 1 2 3 म्हणजे मी न्यूमेरिक व्हॅल्यू पण त्यामध्ये घेतलेलं आहे. असं हे कॉम्बिनेशन तुमचं असलं पाहिजे, तुमचा पासवर्ड तिथं दिला पाहिजे. अँड ऑल्सो अगेन तो तुम्ही जो इथं पासवर्ड देताय तोच इथं देऊन तुम्ही तुमचा पासवर्ड कन्फर्म करायचा आहे. आणि मग हे एकदा तुम्ही केलं सगळं की तुम्हाला पुढं प्रोसीड व्हायचं, सेव्ह अँड प्रोसीड. तर देन यू हॅव टू मूव्ह फर्दर. तुमचं सेव्ह अँड प्रोसीड केलं की काय होईल, तुम्हाला OTP येईल. तुमचा जो नंबर तुम्ही मोबाईल नंबर दिलाय त्या नंबरला तुम्हाला OTP येईल. तो OTP तुम्ही व्हेरीफाय OTP प्रोसिजर आहे म्हणजे ही, तर व्हेरीफाय करायचा आहे तोच OTP इथं द्यायचा आहे. आणि तो इथल्या इन्स्ट्रक्शन्स पण रीड करा, खूप महत्वाचे आहेत. The state CET cell will send you OTP, one time password on your registered mobile number to verify your login. After receiving one time password OTP, please enter it. जो मिळाला तुमच्या मोबाईल रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर रिसिव्ह आलाय तो इथे एंटर करा. and after verification of OTP you can proceed to complete your activities. आता तुम्ही याच्यानंतर एकदा तुम्ही हे व्हेरीफाय केलं की एकदा तुम्ही तुमच्या पुढच्या ऍक्टिव्हिटीजला आता प्रोसीड होऊ शकता. आता काय इथं पुढचा, तर तुमचा आता असा मेसेज तुम्हाला रिसिव्ह होईल. तुम्ही एकदा हे केलं की तुम्हाला रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर MHT CET अकॅडमिक इयर 21-22 असं तुम्हाला तिथं ग्रीन ह्याच्यामध्ये मेसेज येईल. आणि तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर जो सिस्टीम मध्ये जनरेट झालाय तो तिथं दिसेल, राईट. आता तो पर्टिक्युलरली 21 चालू होईल, कारण 21 साठी तुम्ही MSCET देताय, तर 21 आणि पुढचे लेटर हे वेगळे असू, प्रत्येकाचे वेगळे येऊ शकतात त्यामध्ये. तर ह्या पद्धतीनं तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर, हा ऍप्लिकेशन नंबर खूप महत्वाचा आहे. तुम्ही तर तो नोट डाऊन करा, किंवा तुम्ही मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर करत असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या, त्याचा स्क्रीनशॉट तुमच्या लॅपटॉपमध्ये शेअर करा. मोबाईलवर पण तुम्ही तुमचा स्क्रीनशॉट क्रिएट करू शकता, तो तिथं सेव्ह करा. हे झाल्यानंतर तुमचं तुम्ही प्रोसीड टू कम्प्लीट आता ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायला आता सुरुवात होती. म्हणजे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इथं कम्प्लीट झाली तुमची. एकदा का तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर जनरेट झाला म्हणजे तुमची आता रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट झाली. नाव देन यू हॅव टू प्रोसीड टू कम्प्लीट ऍप्लिकेशन फॉर्म, राईट. सो वेन यू क्लिक ऑन दिस प्रोसीड, then next will be this. Now you have to upload these documents. So these documents will be there. हे डॉक्युमेंट्स कसे असतील, जसे तुम्ही तुमचे डिटेल्स भरलेले आहेत रजिस्ट्रेशन मध्ये त्याप्रमाणे तुमचे हे येतील. त्यामध्ये डोमेसाईल अँड कॅटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, MSCET हे त्या पद्धतीनं येऊ शकतील. त्यानंतर तुमचा जो पुढचं प्रोसिजर आहे की डोमेसाईलचे डिटेल्स तुम्हाला विचारले जातील, कॅटेगरी डिटेल्स तुम्हाला त्यामध्ये विचारले जातील, ते तुम्ही त्यामध्ये मेन्शन करायचे आहेत, राईट. त्यानंतर तुम्ही कोणत्या डू यू बिलॉंग टू
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बरोबर. हे त्यामध्ये डिटेल्स खूप महत्वाचे आहेत. म्हणजे आता तुम्ही जे तुमच्याकडे जे डॉक्युमेंट, कारण जेव्हा तुम्ही स्टेट ऑफ महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात तर ते तुमच्याकडे व्हॅलिड डॉक्युमेंट काहीतरी पाहिजे. एकतर तुमचा डोमेसाईल सर्टिफिकेट जे आपल्याला तहसीलदाराच्या ह्याच्याकडून मिळतं ते पाहिजे, किंवा तुमचा एकतर लिव्हिंग सर्टिफिकेट असेल की ज्यावर इंडियन मेन्शन केलेलं आहे, तो सुद्धा तुमचा चालून जातो दाखला. त्यानंतर कॅटेगरी डिटेल्स तुमचे जे काय आहेत ते तिथं तुम्ही द्या, बरोबर. त्यानंतर ते तर पहिलं तुम्हाला विचारलं जातं, तुम्ही जर PWD कॅटेगरी येत असाल, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मध्ये येत असाल, तर तिथं तुम्ही त्याचं मेन्शन नसेल तर तिथं नो म्हणून प्रोसीड करायचं, राईट. मग आता तिथं परत यू बिलॉंग्स टू डेट, हे परत कॅटेगरी डिटेल्स आता इथं विचारले जात आहेत. कॅटेगरी ऑफ कॅन्डिडेट, तुम्ही ओपनच्या साठी ओपन कॅटेगरी, तिथं ड्रॉप डाऊन बॉक्स आहे, म्हणजे इथं तुम्ही केलं असेल हे, तिथं खाली तुम्हाला सिलेक्ट करायला हे ऑप्शन येत आहे, त्यातून सिलेक्ट करायचा प्रॉपर ऑप्शन, राईट. तुमचा इन्कम जो काय तुम्ही आता तिथं कोट केला असेल तो इथं ऑलरेडी दिसेल, तुम्ही रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस जो दिलाय तो इथं दिसेल, राईट. देन तुम्ही EWS कॅटेगरीमध्ये आहात, अर्ज करू इच्छिता का, ते खूप महत्वाचं आहे. ते तिथं यस म्हणायचं तुम्हाला. एंटर कास्ट, तुमचं कास्ट नेम तिथं करायचंय, राईट. त्यानंतर EWS सर्टिफिकेट तिथं काय जे आहे ते मेन्शन तिथं द्यायचं आहे तुम्हाला. तर परत एकदा हे डिटेल्स जे विचारतायत, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ते तिथं मेन्शन करायचं आहे, राईट. देन म्हणजे ज्या डिटेल्स तुम्ही केल्या त्या तिथं सिलेक्ट करून द्यायच्या. त्यानंतर तुम्हाला आता पुढची विंडो ओपन होईल, MSCT एक्झामिनेशन डिटेल्स. आधीची जी होती, जी डोमेसाईल डिटेल्स जे होते ते तुम्ही कंप्लीट केलं, किंवा त्याच्या आधीची आपण डोमेसाईल अँड कॅटेगरी डिटेल्स विंडो होती, त्यामध्ये हे सगळे डिटेल्स तुम्ही कंप्लीट करायचे, राईट. त्यानंतर MSCT एक्झामिनेशन डिटेल्स तुम्हाला इथं फिलअप करायचे आहे. हे खूप आता इथं सुद्धा प्रत्येक वेळी काळजी घ्यायचीच आहे. नाव सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MST CET 2021. आता ज्या स्टुडंट्सचा PCB ग्रुप आहे, ज्यांनी PCB ग्रुप घेतला त्यांनी PCB सिलेक्ट करा, PCM वाल्यांनी PCM सिलेक्ट करायचं आहे. ज्यांचे दोन्ही आहेत, मॅथ्स आणि बायोलॉजी दोन्ही आहेत, त्यांनी हे बोथ सिलेक्ट करायचं आहे. तुम्ही कोणत्या CET ला अपियर होत आहे त्यानुसार तिथं तुम्हाला हे सिलेक्ट करायचे आहे. त्यानंतर सिलेक्ट युअर लँग्वेज मीडियम, त्यामध्ये आहेत आता इथे तुम्हाला टॉप दिसत नाही, यामध्ये इंग्लिश, मराठी, उर्दू आहे, असे 3 लँग्वेजेस आहेत. बऱ्यापैकी आपण इंग्लिश मेजर सिलेक्ट करतो, इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असेल तर मराठी सिलेक्ट करायचं, ठीक आहे. इंग्लिशच मॅक्झिमम इंग्लिश, 99% इंग्लिश असणार आहे. देन कन्फर्म युअर लँग्वेज मीडियम, ते क्वेश्चन पेपरचं जे आहे ते इथं आपण डिटेल्स कन्फर्म करायचं, जे वरती तुम्ही देत आहे तेच इथं आलं पाहिजे. देन स्पेसिफाय प्रेफरन्स फॉर MST CET सेंटर तुम्हाला इथं द्यायचंय, खूप हे महत्वाचं. तुम्ही सिलेक्ट स्टेट फॉर MST CET, तुम्ही पहिल्यांदा स्टेट सिलेक्ट करायचं. स्टेट सिलेक्ट केली एक्झाम सेंटर्स तुम्हाला दिसतील. So state exam center for preference number 1, preference number 2, असं तिथं प्रेफरन्सेस विचारले. आता प्रेफरन्स नंबर 1 म्हणजे तुम्हाला जिथं तुमची पहिली इच्छा आहे की मला आता हेच सेंटर पाहिजे माझं, मी बारामतीत राहतो, मला समजा VP कॉलेज सेंटर असेल तर मला VPच पाहिजे जवळचं, किंवा बिग वन मध्ये मी राहतोय आणि बिग वन मध्ये दत्तकला कॉलेज सेंटर असेल तर मला दत्तकला कॉलेजच पाहिजे, असं तुमचा प्रेफरन्स असेल तर तो पहिला इथं तुम्ही 1 नंबरला तो द्यायचा, म्हणजे तुम्हाला तिथं विचारलं जाईल. जर तुम्हाला तिथं म्हणजे हे ऑप्शन द्यायचे तुम्हाला, जर ते अलोकेट होऊ शकत नसेल तर तुम्हाला 2 नंबरचा प्रेफरन्स मिळेल, 2 नंबरचा अलोकेट होत नसेल तर 3 नंबरच्या प्रेफरन्सला मिळेल, त्याप्रमाणे तुम्हाला सेंटर अलोकेट होईल. त्यामुळे हे सगळे प्रेफरन्सेस तुम्हाला तिथं द्यायचं आहे, राईट. आता पुढची प्रोसिजर जी आहे की तुम्हाला तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर ह्यामध्ये महत्वाचं. तुमचा फोटो जे आपण साईज सांगितली होती 50 KB अबाव तुमची साईज नसली पाहिजे. त्यानंतर तुमचं सिग्नेचर, तुम्ही काय करायचं सिग्नेचरसाठी, एका ब्लँक पेजवर तुम्ही तुमची सिग्नेचर करा, त्याचा फोटो घ्या, त्या सिग्नेचरचा फोटो घ्या आणि तो जो JPG किंवा JPG फॉर्म मध्ये येईल तो तुम्ही इथं अपलोड करायचा, त्याची सॉफ्ट कॉपी तयार करायची. आणि ती सॉफ्ट कॉपी करताना काळजी काय घ्यायची की त्याची साईज जी आहे ती 20 KB पेक्षा जास्त नसणार आहे. त्यानंतर फोटोग्राफची सुद्धा तुम्ही, आता फोटोग्राफ सुद्धा घेताना तुम्हाला
आजकाल मोबाईल असल्यामुळं अशी गरज नाही की तुमचा फोटोग्राफ तुमच्याकडे पाहिजे प्रिंटेड. तुम्ही स्वतःचा फोटो त्यामध्ये घेऊ शकता आणि त्याची सॉफ्ट कॉपी तिथं जनरेट करू शकता. तर तो तुमचा लेटेस्ट फोटो त्यामध्ये तुम्हाला इथं अपलोड करायचा आहे आणि सिग्नेचर तुम्हाला इथं अपलोड करायची आहे. राईट. आता त्या इन्स्ट्रक्शन्स खूप महत्वाचे आहेत की यामध्ये तुमचा यूज लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ गुगल क्रोम और मॉझिला फायरफॉक्स टू अपलोड डॉक्युमेंट्स. म्हणजे तुम्ही एक तर गुगल क्रोम मध्ये तुमचा फॉर्म फिलअप करा किंवा मॉझिला फायरफॉक्स हे जे गुगलचे सर्च इंजिन्स आहेत, तर हे सगळ्यांना माहित आहे, काही वेगळं सांगायची गरज नाहीये. तर पण गुगल क्रोम किंवा मॉझिला फायरफॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचा फॉर्म फिलअप करा. त्यामध्ये तुम्ही डॉक्युमेंट्स इझिली अपलोड करू शकता. आता ते डॉक्युमेंट जे अपलोड करायचे आहेत, आपण जे फोटो म्हटलं, सिग्नेचर म्हटलं तुम्हाला, किंवा तुमचा जे आयडी प्रूफ सुद्धा तुम्हाला एक अपलोड करायचंय. ते आयडी प्रूफचे सुद्धा इथं सिलेक्शन्स दिलेले आहेत. इथं समजा एखाद्याकडे पॅन कार्ड असेल स्टुडंटकडे, तुमचंच पाहिजे, पॅरेंट्सचं वगैरे कुठलंही चालणार नाही. तुमच्या नावाचं जे आयडी प्रूफ आहे, आयडी कार्ड आहे, तेच तुम्हाला इथं अपलोड करायचं. पॅन कार्ड असेल तर पॅन कार्ड करा, ते नसेल आधार कार्ड बऱ्यापैकी सगळ्यांकडे आहे. आधार कार्ड पण एक ऑप्शन आहे, तुम्ही आधार कार्ड तिथं अपलोड करू शकता. पासपोर्ट कुणाकडे असेल तर पासपोर्ट तिथं तुम्ही अपलोड करू शकता. किंवा एखाद्याला खूपच प्रॉब्लेम काही हे नसेल, आधार कार्ड तर असणारच आहे सगळ्यांकडे, तर तुम्ही करू शकता यामध्ये आयडी प्रूफ म्हणून. काही नसेल तर तुम्ही एखाद्याचं ते तुम्ही जनरेट पण करू शकता. तुमचं आयडी कॉलेजचं असेल, पण शक्यतो आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा पासपोर्ट हे मधलं तुम्ही डॉक्युमेंट इथं अपलोड करा. राईट. सो अपलोड एनी वन डॉक्युमेंट फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड बिलो. तुम्ही ड्रॉपडाऊन मध्ये तुम्हाला लिस्ट दिसेल, त्यामधले एखादी तुम्हाला त्यामध्ये अपलोड करायचं. अँड कॅरी द कॉपी ऑफ अपलोडेड डॉक्युमेंट ऍट द टाइम ऑफ एक्झामिनेशन फॉर द प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे तुम्ही जे इथं डॉक्युमेंट अपलोड करताय ते तुम्ही एक्झामला जेव्हा जाल, ऍक्च्युअल एक्झाम द्यायला जाल, तेव्हा ते तुम्हाला कॅरी करायचं, तुमच्याजवळ ते असलं पाहिजे प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. त्यामुळे ते डॉक्युमेंट तुम्ही तिथं अपलोड करा की जे तुम्ही कॅरी करू शकाल तुमच्यावर. राईट. सर त्यानंतर तुम्ही हे जे इथं तुम्हाला तुमचं जे ऑप्शन फिलअप केले ते इथं दिसत आहेत, असे दिसतील. म्हणजे तुम्ही तुमची लँग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट केली असेल तर इंग्लिश दिसेल. तुम्ही स्टेट जे सिलेक्ट केलंय महाराष्ट्र ते महाराष्ट्र दिसेल तुम्ही पुढे जाताना. त्यानंतर प्रेफरन्स नंबर इथं दिलेले आहेत, परभणी, बीड, औरंगाबाद असे दिलेले आहेत. तर ते तुम्ही पण तुमचे जसे लोकल एरिया असेल त्याप्रमाणे तुम्ही तिथं द्यायचे आहेत. तुम्ही जो अपलोड केलेला फोटो आहे तो इथं तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर तुम्ही जी सिग्नेचर अपलोड केलेली आहे ती इथं दिसेल. आणि तुम्ही जे डॉक्युमेंट नेम तुम्ही जे काय केलंय त्याचं नाव, आयडेंटिटी कार्ड म्हणजे आयडेंटिटी प्रूफ दिलेलं आहे, आयडेंटिटी प्रूफ ते तिथं इथं दिसेल. हे सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला पुढची स्टेप जी आहे, यू हॅव टू प्रोसीड फॉर पेमेंट दे. हे सगळं कंप्लीट केल्यानंतर परत एकदा तुम्ही चेक करा सुरुवातीपासून आपण डिटेल्स कशा फिलअप केल्या बिफोर प्रोसिडिंग फॉर पेमेंट. तुम्ही सगळे तिथं चेक करा अँड देन यू हॅव टू प्रोसीड फॉर पेमेंट. आता पेमेंटला गेल्यानंतर तुम्हाला इथं ह्या पद्धतीनं विंडो ओपन होती. त्यामध्ये तुम्हाला प्लीज चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द ऍप्लिकेशन फॉर्म केअरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट. आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल to make any changes in the application form details. तुम्ही पेमेंट केल्यानंतर कुठलाही चेंज तुम्ही करू शकणार नाहीये. त्यामुळे पेमेंट करायच्या आधी तुम्ही 2-3 वेळा ते डिटेल्स चेक करा, आपण सगळे बरोबर भरलेत का. तुम्ही 2 वेळा तरी चेक करा आणि मगच पुढच्या प्रोसिजरला कुठं काही करेक्शन असेल ते करून घ्या आणि त्यानंतरच तुम्ही पुढे जावा. तिथे असं विचारलं जात आहे, आर यू शुअर टू प्रोसीड टू पेमेंट. येस, क्लिक येस. राईट. मी येस क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ह्या पद्धतीनं इथं जनरेट होईल. आता इथं ऍप्लिकेशन म्हणजे रिक्वायर्ड फी जी आहे इथं जरी अशी वेगळी असली तरी त्यामध्ये तुम्हाला जी ही फी आहे ती इथं 600 किंवा 800 दिसेल. बरोबर आहे. ऍप्लिकेशन फी पेड ऑनलाईन सध्या 0 दिसेल. रिमेनिंग ऍप्लिकेशन फी पेड तिथं तुम्हाला दिसेल. त्यामुळे आता तुम्ही इथं इन महाराष्ट्र कॅन्डिडेट कॅटेगरी हे सगळे तुमचे डिटेल्स तुम्ही फिलअप केले ते इथं दिसतील तुम्हाला. ते चेक करा व्यवस्थित आहेत का, दिसत आहेत का. बरोबर आहे.
त्यानंतर फी डिटेल्स तुमचे जे ऍप्लिकेबल आहे, फी जसे तुम्ही डिटेल्स पे केले तिथे तुम्हाला दिसतील इथं. आणि ते नंतर देन यू हॅव टू प्रोसीड फॉर, यू हॅव टू सिलेक्ट एनी मोड, राईट. तुम्ही जर कुठला मोड तुम्ही सिलेक्ट करताय, रेझर पे सिलेक्ट करताय, ऑनलाईन सिलेक्ट करताय, त्यामध्ये तुमच्याकडे कुठला गेटवे असेल, एखादा फोन पे ही असेल, तर तुम्ही त्यामध्ये ऑप्शन्स तुम्हाला विचारले जात आहेत, बरोबर आहे. तर तुम्हाला ऑनलाईन पे करायचे असेल, ऑनलाईनचं मोडमध्ये तिथं आहे. तुम्ही रेझर पे इथं सिलेक्ट केलं तर त्यामध्ये तुम्हाला येतील. देन यू हॅव टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट. जी अमाऊंट असेल ती इथं दिसेल, तुमची 600 किंवा 800 जी अमाऊंट आहे ती इथं दिसेल, राईट. त्यामुळे इथं फी टाईप सिलेक्टेड म्हणजे तुम्ही कसं सिलेक्ट करताय ते इथं येईल, राईट. सो आफ्टर दॅट यू हॅव टू कन्फर्म अँड कम्प्लीट दॅट पेमेंट प्रोसिजर, and then your fee will be paid. Once your fee will be paid, then automatically your form is confirmed. You will receive a message on your mobile as well as on your email ID that you have successfully submitted the MSCET 2021 exam application form. मला तसं, आणि त्याचे तुमचा ऍप्लिकेशन नंबर हे सगळं डिटेल्स त्या मेसेजमध्ये तुम्हाला दिसतील. सो आफ्टर पेमेंट ऑफ फी पेमेंट तुमची ती प्रोसेस सगळी कंप्लीट होऊन जाते आहे. म्हणजे इथं आपली ही ऍप्लिकेशन फॉर्मची प्रोसेस कंप्लीट झाली, राईट. देन नाव आय वॉन्ट टू गिव यू एन इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. जी काही ही आता ऍप्लिकेशन फॉर्म तुम्ही भरताय, बरोबर. तर ऍप्लिकेशन फॉर्म तुम्ही सिलेक्ट करताना आता बऱ्यापैकी विद्यार्थी काय होतात की ऍप्लिकेशन फॉर्म आपल्याला सबमिट करायचा आहे, तर तुम्ही कुठल्या तरी सायबर कॅफेला जाता आणि सायबर कॅफेला जाऊन तुम्ही तिथं ती प्रोसेस सायबरवाला तुम्हाला करून देतो. पण तो जे सगळी तुमचं प्रोसेस करून देत असला तरी तो तुम्हाला चार्ज करतो. तुमच्याकडून 100-200 रुपये तिथं चार्ज करतो. खरं बघितलं तर हे प्रोसेस खूप सिम्पल आहे, युजर फ्रेंडली प्रोसेस. म्हणजे आपण एक एक बघत गेलो तर ते आपल्यालाच आपले डिटेल्स आपल्यालाच माहिती आहेत, ते आपल्याला तिथं भरायचे. तर तो सायबरवाला काय करेल, तुम्हाला फक्त विचारत बसेल आणि तो तिथं फिलअप करत राहील. तर तुम्हाला आता ऑलरेडी ही सगळे प्रोसेस समजून सांगितली. तुम्हाला काय काय डॉक्युमेंट लागतात, काय काय तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे हे आपण सांगितलंय. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही जेव्हा फॉर्म फिलिंगला जाता तेव्हा तुमच्याकडे काय असणं गरजेचं आहे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुम्ही करताय, तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर, ईमेल आय डी द्यायचा आहे. मी एवढे सांगितलं की तुमच्याकडे जर ईमेल आय डी नसेल कोणाचा तर तुम्ही जनरेट करा. मोबाईल ईमेल आय डी जनरेट करायला काही वेळ लागत नाही, 2 मिनिटात तो जनरेट होतो. तो व्हॅलिड ईमेल आय डी द्या, व्हॅलिड मोबाईल नंबर द्या. तुमची रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करून घ्यायची आणि त्यानंतर ते डिटेल्स आपण बघितले की जे जिथं ड्रॉप बॉक्स सिलेक्शन आहे किंवा आपल्याला द्यायचे ते डिटेल्स द्यायचे. त्यामुळे फक्त तुम्ही काय करताय की अननेसेसरी तुम्ही कुठल्या तरी सायबर कॅफेकडे जाल आणि तिथं जाऊन तुम्ही काय 100-200-300 रुपये जो चार्ज करतो ते द्याल आणि ती प्रोसेस. तर यासाठीच आम्ही काय केलं की दत्तकला शिक्षण संस्था जी आहे की इट इज लोकेटेड ॲट पुणे सोलापूर हायवे, राईट, ऑफ Pune Solapur highway. Now the campus is near Bhigwan village, and Bhigwan is connected by road, that is Pune Solapur highway, and also by railway, that is Bhigwan station is nearer to us, that is just 4 kilometers away from us, right. So where our campus is Dattakala Shikshan Sanstha, it is actually located in a spacious area of 25 acres campus, and it is situated. Detailed address is given here. So those who are nearby our vicinity, those who is possible to come to our college, we are there ready to fill up your application form and submit and confirmation process. So we are there to help you. So you are all welcome to our institute for this form filling process. So you can come at any time. So from tomorrow we are available there from 10 to 4 p.m. 10 ते 4 ह्या टायमिंग मध्ये तुम्ही आमच्याकडे तिथं येऊ शकता आणि तिथं तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, तुमच्याकडनं कोणताही चार्ज घेतला जाणार नाहीये आणि तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट आम्ही ही प्रोसेस तुमची कंप्लीट करून देत आहोत.
फक्त येताना तुमचे जे डॉक्युमेंट्स जे लागतात ऑलरेडी आता आपण बघितले, कास्ट डॉक्युमेंट असतील, डोमेसाइल डॉक्युमेंट्स असतील, ते डॉक्युमेंट्स तुम्ही कॅरी करा आणि त्याच्या सॉफ्ट कॉपीज शक्य असेल तर सॉफ्ट कॉपीज पण तुम्ही तुमच्याकडे कॅरी करा. तुमच्या मेल आय डीला घेऊन ठेवा आणि तुम्ही आमच्या इथं इन्स्टिट्यूटमध्ये आला की तुमची सगळी प्रोसेस तिथं आम्ही तुमची कंप्लीट करून देणार आहोत. So you are all welcome for this form filling and confirmation procedure at our Dattakala Shikshan Sanstha, right? From tomorrow at 10 a.m. to 4 p.m. सकाळी 10 पासून ते 4 वाजेपर्यंत तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता ह्या प्रोसेसवर. Right? Now, after this, you will receive at the time of examination, you will receive admit card. How will you receive this? So the MSCET 2021 admit card will be available to download. So it is available for downloaded. So students can download the admit card through the official website of the authority, that is mstcet.org. जी आहे त्याच्यावरून तुम्ही ऑफिशियल वेबसाईट वरून तुम्ही तुमचं ऍडमिट कार्ड डाउनलोड करू शकता. Students, note down, it is mandatory to bring the admit card along with any photo ID. म्हणजे तुम्ही जे at the time of examination day, आता विथ एनी फोटो आयडी पण म्हटलंय, पण शक्यतो तुम्ही जो एक्झाम फॉर्म मध्ये तुमचा जो आयडी प्रूफ दिलाय ते कॅरी करा. त्याच्या जोडीला तुमच्याकडे अजून 2 असतील ते सुद्धा ठेवा. तर एक आयडी प्रूफ तुमचं जे एक्झामचं तिथं कोट केलं ते तुमचं कॅरी करणं महत्वाचं आहे. The admit card will carry the information like काय असू शकते admit card वर. So information like candidate's name, photograph, roll number, exam center, exam date, timing, venue, हे डिटेल्स त्यामध्ये असतात. लक्षात घ्या. ऍडमिट कार्ड वर काय असतं, तुमचं नाव, तुमचा फोटो, तुमचा रोल नंबर, जो काय एक्झाम सीट नंबर, थोडक्यात जो रोल नंबर असेल तो, एक्झाम सेंटर मेन्शन केलेला असेल, त्याच सेंटरला तुम्हाला जायचं आहे, एक्झाम डेट तुमची मेन्शन आणि त्याच्यावरचं टायमिंग पण मेन्शन केलेलं आहे, पेपर वाईज त्यामध्ये दिलेलं असेल, आणि व्हेन्यू कुठं ठिकाण आहे तुमचं प्रिंटर ते पण. The students are recommended to arrive at their respective test center at least an hour before the beginning of exam. आता हे ऍक्च्युली ऍटलीस्ट 1 hour म्हटलंय, मे बी तुम्हाला डिटेल इन्स्ट्रक्शन्स येतील. ड्यू टू दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन यू मे बी कॉल्ड मे बी 3-4 hours बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्झाम. 3 ते 4 तास किंवा कमीत कमी 2-3 तास आधी तुम्हाला बोलवलं जाईल. तसे तुम्हाला डिटेल इन्स्ट्रक्शन तुमच्या ईमेल आय डी किंवा मोबाईल नंबरवर तुम्हाला येतील. इव्हन वेबसाईटवर पण तुम्हाला त्या दिसतील. नाउ सीट अलॉटमेंट विल बी बेसिस ऑन रँक अक्वायर्ड बाय द. आता हे पुढची आपली स्टेज आहे. हे आता म्हणजे तुम्हाला कुठल्या बेसिसवर तुम्हाला पुढचे ऍडमिशन मिळतात, त्यामुळे सुद्धा आपण म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ सीईटी काय, तुमचं सीईटीचा स्कोर का खूप महत्वाचा आहे. कारण your seat allotment will be basis on rank acquired by students in the merit list. सीईटीचा रिझल्ट डिक्लेअर झाला की त्यावर तुमचा रँक नंबर मेन्शन केलेला असतो. इट इज जनरली इन द पर्सेंटाईल मध्ये असतो तो रँक कॅल्क्युलेट होतो पर्सेंटाईल मध्ये. आणि स्टुडंट्स इन द मेरिट लिस्ट अँड स्टुडंट्स प्रेफरन्स अँड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स. तुमचा जो प्रेफरन्स असेल आणि त्यानुसार अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स असेल त्यानुसार, आणि तुमचा जो मेरिट नंबर आहे त्या मेरिट नंबर नुसार तुम्हाला तुमच्या अवेलेबल सीट्स समजतील आणि त्यानुसारच तुमचं ऍडमिशन पुढे होईल. द मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑनलाईन. मेरिट लिस्ट पुढे ऑनलाईन कधी हे पुढची प्रोसेस सांगतो आपण. दे ऑल्सो नीड टू पे द ट्युशन फीज ऑन कन्फर्म ऍडमिशन. नंतर जिथं तुम्हाला ट्युशन फी, ज्या कॉलेजला ऍडमिशन होते तिथं तुम्हाला त्या कॉलेजची ट्युशन फीज पे करावी लागेल. पण आपण कशासाठी, स्कोर खूप महत्वाचा आहे. तर तुम्हाला जिथं तुम्हाला ऍडमिशन मेरिटनुसार तुमचं ऍडमिशन होणार आहे, त्यामुळे तुमचा स्कोर खूप महत्वाचा आहे. आता ह्यामध्ये आपण थोडक्यात तुम्हाला जस्ट प्रिपरेशन थोडक्यात आपण मेन्शन करतोय की तुम्ही आता आपण हे सगळी प्रोसेस बघितली, फॉर्म फिल केलं, सगळं झालं. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक्झामला अपियर व्हायचंय. एक्झामला अपियर होताना तुम्ही कशा पद्धतीनं साधारण प्रिपरेशन तुमची असावी हे जस्ट वी हॅव मेन्शन हिअर. सो तुमच्याकडे एकतर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स कोणते, हे तुमचे सब्जेक्ट टीचर्स, तुमचे सर ऑलरेडी दे मस्ट हॅव टोल्ड यू
तुम्हाला त्यांनी सांगितलंच असेल. त्याचं कॉम्बिनेशन तुमच्याकडे, ते बुक्स तुमच्याकडे पाहिजेत. त्यामध्ये काय येतात, स्टेट बुक्स फॉर बेसिक कन्सेप्टसाठी तुम्हाला जे आपले बोर्डाचे HSC बोर्डाची जी पुस्तकं आहेत, टेक्स्ट बुक्स आहेत, ते महत्त्वाचे आहेत. ते पण तुम्हाला बेसिक कन्सेप्टसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर तुमचा जो पॅटर्न आहे तो MCQ फॉर्म मध्ये आहे, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये तुम्हाला एक्झाम अपिअर व्हायची आहे. तर तो MCQ बुक सुद्धा मार्केटमध्ये बरेच अवेलेबल आहे. तुमचे सर लोक, तुमचे जे गाईड आहेत, तुम्हाला जे गाईड करतायत किंवा तुमचे सर जे आहेत ते तुम्हाला ह्यामध्ये सांगू शकेल कुठलं तुमचं MCQ बुक चांगलं आहे. ते तुम्ही परचेस करा. ते कशासाठी करायचे, फॉर बेसिक अँड डिफिकल्ट सम्स अँड फॉर हायर लेवल सम्स. ते काय जे डिफिकल्टी लेवल जास्त आहे तर त्यासाठी पण तुम्ही हे MCQ बुक्स रेफर करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मुळात पॅटर्नच तुमचा एक्झामचा MCQ फॉर्म मध्ये आहे. त्यामुळे MCQ बुक्स तुम्हाला खूप त्यामध्ये मदत होईल तुम्हाला MCQ बुक्सची. देन स्टडिंग विथ कॉन्सन्ट्रेशन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. तुम्ही खूप आता कॉन्सन्ट्रेशननी काम करायचं. जसं आपण म्हणतो एखादं युद्ध आहे, युद्धाचा जसा बिगुल वाजलाय आणि आता युद्ध, तसे तुमची आत्ताची ही तुमची हे आहे, समजून घ्या. आता हा बिगुल वाजलाय, शिट्टी वाजली आणि तुम्हाला आता एक्झाम अपिअर व्हायचं. त्यासाठी तुम्हाला प्रिपरेशन तुमची खूप महत्वाची आहे. मे बी तुम्हाला आता एक्झाम फॉर्म नंतर ह्या 1.5 ते 2 महिन्याचा जो पिरियड मिळेल हा खूप महत्वाचा आहे तुमच्यासाठी. ऑलरेडी ह्या डिले प्रोसेसमुळे तुम्ही खूप वेगवेगळ्या मेंटल सिच्युएशन्स मधून गेलेला आहे तुम्ही. आणि एखाद्याने काही एक्झामचा अनाऊन्स होत नाही, एखाद्याने गिव्हअप पण केलंय, असं पण असू शकेल की काय मेंटल स्ट्रेस पण तुमच्यावर असेल. आता यातनं सगळं तो विचार बाजूला ठेवा, रिलीफ व्हा आणि परत एकदा नवीन ह्यानी तुम्हाला बऱ्यापैकी एक्झाम प्रिपरेशन झाले असेल, रिव्हिजन महत्वाचे, रिवाइज करा आणि लास्ट स्टेज पर्यंत प्रिपरेशन तुमची चालू ठेवा. सो यू मस्ट फोकस ऑन युअर स्टडी नाव हेन्स फर्दर. सो बिफोर दॅट, म्हणजे एक जे तुमचं जे आता फॉर्म आला आहे तर एकदा फॉर्म भरायचा आहे. एकदा फॉर्म भरला की तुम्ही निश्चिंत झाला, म्हणजे फक्त तुम्हाला आता प्रिपरेशन करायची. त्यामुळे फॉर्म फिलिंग महत्वाचं आहे. ते फॉर्म फिलिंग आधी लवकरात लवकर करून घ्या. ज्यांनी कुणी अजून करायचं तुम्ही आमच्या कॉलेजवर या. जर तुम्हाला प्रॉपर ॲड्रेस तुम्हाला सांगितलेला आहे तिथे या. तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज तुम्हाला तिथं ॲप्लिकेशन फॉर्म तुमचा सबमिट करून दिला जाईल. यू कॅन ऑल्सो कंटिन्यू विथ युअर एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज. जर कोणाचा अभ्यास खूप कम्प्लीट झाला आहे तो एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्ट्रेस रिलीजसाठी किंवा रिफ्रेश करण्यासाठी यू कॅन कंटिन्यू विथ युअर एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज with if you have completed your study with full concentration and commitment in time allotted for studying. हे जर कम्प्लीट असेल तर तुमचे एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज पण तुम्ही कंटिन्यू ठेवा. हे काहींना आपण सांगतील, त्यातून रिफ्रेश माइंड राहतं, फ्रेश माइंड राहतं आणि तुम्ही अजून कॉन्सन्ट्रेशननी स्टडी करू शकता. राईट. सो इम्पॉर्टंट दॅट, सगळ्यात महत्त्वाचं काय, मॅनेजिंग टाइम इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हायटल फॉर यू. कारण तुम्हाला 1.5 तास आहे, 90 मिनिटं आहे आणि तुम्हाला 100 क्वेश्चन्स इथं सॉल्व्ह करायचे. क्वेश्चन्स काही सिम्पल नाही, डिफिकल्टी लेवल आहे, विचारपूर्वक आन्सर्स द्यायचे आहेत. त्यामुळं तुम्हाला जो टाइम तुमच्यासाठी तो 90 मिनिट्स टाइम खूप महत्वाचा आहे पेपरचा, तो तुम्हाला मॅनेज करता आला पाहिजे. राईट. तो आवर मेजर हर्डल, आपलं सगळ्यात महत्वाचं हर्डल काय आहे, आवर मेजर हर्डल इज डिसिप्लिनिंग युअर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रॅक्शन. And the major distractions is mobile, gaming and social media. हे सध्याचे खूप बॅरियर्स आहेत आपल्या अभ्यासातले, आहे का नाही. खूप मोठे अडथळे हे मोबाईल, गेमिंग अँड सोशल मीडिया. सो कीप अवे फ्रॉम दिस फॉर नेक्स्ट 2 months. पुढचे 2-3-2-2.5 महिने जे पण एक्झाम होत नाहीत आपण ह्यापासून तुम्ही थोडं अलिप्त राहावा. कामापुरतं फक्त हे आता बघा, मोबाईल किंवा सोशल मीडिया. By solving the mock papers, mock test असतात, mock papers असतात, so you get a precise idea of the paper pattern and types of questions asked. Therefore, जिथं मला mock papers available आहेत, mock test असते, ते appear व्हा, ते द्या. सध्या त्याच्यात काय म्हणजे घाबरू नका की मला कमी होते, मला काही येते नाही, असं घाबरून बसू नका. मॉक पेपर द्या, त्यातून तुम्हाला कळेल कुठं चुकते, काय होतंय, त्यातून तुमचा कॉन्फिडन्स गेन व्हायला तुम्हाला मदत होईल. Then mock tests also gives you a thorough practice of the exam day scenario. त्या दिवसाची पण तुम्हाला प्रॅक्टिस होते. ज्या दिवशी एक्झॅक्ट डे आहे त्या दिवशी काय तुमचा सीन असेल तोच मॉक टेस्ट मुळे तुम्हाला त्याचा कॉन्फिडन्स येईल.
90 मिनिटं जी हे तुम्हाला वापरायची आहे, कसे आपण यूज करू शकतो, कसे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो, ह्याचं तुमचं प्रॅक्टिस मॉक टेस्ट मधून होईल. युअर माइंडसेट इज गोइंग टू शेप युअर प्रिपरेशन. तुमचं माइंडसेट खूप महत्वाचं आहे आणि आता ह्या त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह माइंडसेट ठेवणं खूप गरजेचं आहे. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड खूप आहे. मला सक्सेस मिळणारच आहे, मी जो स्टडी करतोय, फोकस करतोय, माझं जे काय टार्गेट आहे ते मी अचीव करणारच आहे. ह्या पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने तुम्ही स्टडी करा. द वे यू थिंक अबाउट द एक्झाम इन्फ्लुएन्सेस युअर प्रिपरेशन. तुम्ही ज्या पद्धतीनं विचार करताय त्या पद्धतीने तुमच्या प्रिपरेशनवर त्याचा परिणाम होतो. एखादा निगेटिव्ह झाला तर त्याचा निगेटिव्हच इन्फ्लुएन्स होईल. जो पॉझिटिव्ह राहतोय, पॉझिटिव्ह करतोय, त्याला त्याचे रिझल्ट पॉझिटिव्हच येतील. हे महत्त्वाचं. द वे यू थिंक अबाउट द एक्झाम इन्फ्लुएन्स प्रिपरेशन, इन्फ्लुएन्स युअर प्रिपरेशन. The result also for result is declared also. For result, visit the official website of DT, navigate to your scorecard link, enter the application number, date of birth and the security key. ते महत्त्वाचं. त्यामुळे ती सिक्युरिटी की सुद्धा तुमचे कुठे येणार आहे, मोबाईलला. त्यामुळे मोबाईल नंबर खूप महत्त्वाचा आहे. एंटर द ॲप्लिकेशन नंबर. तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर तुम्हाला माहिती पाहिजे, तो कुठेतरी नोट डाऊन करून ठेवा. नंतर डेट ऑफ बर्थ अँड द सिक्युरिटी की फॉर व्ह्यूइंग द रिझल्ट. आफ्टर दॅट क्लिक ऑन लॉग इन बटन. तुम्ही क्लिक करा. युअर MSCT रिझल्ट विल बी डिस्प्लेड. डाउनलोड अँड प्रिंट द रिझल्ट. प्रिंट शक्य नसेल तर तुम्हाला सांगितलं आजकाल सेव्ह ॲज PDF करायचं आणि तुमच्या लॅपटॉप किंवा ज्याच्यामध्ये फाईलला तुमच्या सेव्ह करायचं. राईट. MSCT मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेअर्ड ऑन द मार्क्स दॅट स्टुडंट हॅव सेक्युर्ड इन द एक्झाम. ऑलरेडी हे सांगितलं, मेरिट नंबर तुमचा त्या पद्धतीने येईल. Only those students who qualify the minimum cutoff will be eligible to appear for MSCT council. पुढच्या स्टेप्स आहेत ते ऑलरेडी तुमच्या ऍडमिशन स्टेप्स मधला हा पार्ट आपण यामध्ये सांगितलं. ओके, so this is all about form filling and importance of CET and its form filling. If anybody has any doubt, they may ask. Thank you and best of luck to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable guidance regarding CET exam form filling. I am sure that the students became very familiar with the whole process. As the sir has already told, our college has provided the facility for this exam form filling. So I request all the students to visit the college along with their parents and friends so that you will fill your exam form without any problem and also get to know our campus. Now, I request Professor Mane Madam to put a vote of thanks. Over to you, Mane Madam. Good afternoon all. First of all, thank you so much, Professor Kathare sir, for sharing valuable information about importance of CET exam and form filling. This webinar is really very helpful to HSC students. On the behalf of Dattakala Group of Institutions, Faculty of Engineering, I would like to extend my heartiest thanks to our Honorable President, Professor Zol sir, and Honorable Secretary, Professor Zol ma'am. I must thank you, our Principal, Dr. Keshte sir, all departmental HODs, and all faculties. And also thanks to Professor Kadam ma'am has hosting the program very well. And very special thanks to all the students and their parents for attending this webinar. I wish all the best to all the students for their bright future. So here I declare that our today's session is completed. Thank you everyone once again for gracious presence, and everyone can leave the session now. Thank you so much. Thank you very much.